यश अकॅडमी मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण केमिस्ट्री पारायण अंतर्गत आयोनिक इक्विलिब्रिया या चॅप्टरवर आधारित नीट जे आणि एमएसटी सीईटी साठी विचारलेले प्रश्न किंवा अपेक्षित प्रश्न यावर चर्चा करणार आहोत. ऍसिड बेस थेरी, आयोनिक इक्विलिब्रिया म्हटलं की तुम्हाला इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऍसिड बेस कन्सेप्ट किंवा थेरीज आपण म्हणूया. अरेनियस थेरी असेल, लेविस ऍसिड बेस थेरी असेल किंवा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कन्सेप्ट असेल, या 3 थेरीज तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित असणार आहे. आता यावर एक एमसीक्यू आहे. ऑफ द गिवन अनियन्स द स्ट्रॉंगेस्ट बेस इज, म्हणजे दिलेल्या अनियन पैकी स्ट्रॉंगेस्ट बेस कोण असणार आहे. ऑप्शन्स आर ClO मायनस, ClO2 मायनस, ClO3 मायनस, ClO4 minus. So all are onions. So out of the given onions, you have to select the strongest base. आता इथं which theory is applicable, तर ब्रॉन्स्टेड लॉरी theory is applicable. So according to ब्रॉन्स्टेड लॉरी concept, acid donates a proton and base accept a proton. म्हणजे this theory is also known as a proton donor acceptor theory. For example, you take HClO4, that is the strong acid. This one is the strong acid इथं आहे. Strong acid. So it loses or it donates a proton and forms HClO4 minus 1, that is the conjugated base. So HClO4, that is the perchloric acid, after losing a proton forms self-generated conjugate base, or self-generated base called the conjugate base. This conjugate base ClO4 minus 1 is a conjugate base of perchloric acid. Now this is the strong acid. Now question arises whether conjugate base formed by losing proton by HClO4 is a strong or a weak. This is the question. आता यावर प्रश्न असा आहे की जर HClO4 हा जर स्ट्रॉंग ऍसिड असेल तर त्यापासून तयार झालेला कॉन्जुगेट बेस हा स्ट्रॉंग असणार नाही. त्यामुळे ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे की स्ट्रॉंग ऍसिड हॅज अ वीक कॉन्जुगेट बेस अँड स्ट्रॉंग बेस हॅज अ वीक कॉन्जुगेट ऍसिड. मग HClO4 डी ऑप्शन जर पाहिलं तर इथं HClO4 जर परक्लोरिक ऍसिड जर आपण घेतला, त्यातला H डोनेट केला तर ClO4 मायनस 1 मायनस तयार. त्यामुळे यातला करेक्ट ऑप्शन जो असणार आहे तो कोणता असणार आहे इथं, तर करेक्ट ऑप्शन असणार आहे ए, दॅट इज द ClO मायनस. बरोबर आहे. नेक्स्ट, the conjugate acid of NH2 minus 1, that is the amide ion is. आता अमाइड आयन हा कसा तयार होतो हे तुम्हाला माहित पाहिजे. दिस इज द अनियन, म्हणजे हा जो असणार आहे तो बेस असणार आहे. आणि त्याने प्रश्न काय विचारलाय, द कॉन्जुगेट ऍसिड ऑफ NH2 मायनस 1 इज. मग ही ऑप्शन जर आपण पाहिली तर यामध्ये अमोनिया इज द करेक्ट आन्सर. दुसरं यातलं कोणतंही असू शकणार नाही. पुन्हा थेरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कन्सेप्ट तुम्हाला अप्लाय करावा लागेल आणि यावरनं तुम्हाला त्याचं करेक्ट आन्सर सांगता येईल. नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर, the concentration of H plus ion and OH minus ion is equal to Kw, that is the ionic product of water, and the value of ionic product of water is a 1 into 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin. हे तुम्हाला माहित आहे. त्यावर प्रश्न आहे, the question is the ionic product of water will increase if pressure is reduced or decreased, H plus is added, OH minus is added, or temperature is increased.
This is the value of Kw 1 into 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin. This value is at temperature 298 Kelvin. Means at this temperature, the value of Kw is 1 into 10 raised to minus 14. Now, question is the ionic product of water will increase if. मग इथं तुमच्या लक्षामध्ये यायला पाहिजे की ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस द डिसोसिएशन इन्क्रीजेस. मग जर डिसोसिएशन जर वाढत असेल तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस OH मायनस आयन ऑल्सो इन्क्रीजेस. So as temperature increases, the ionic product water value also increases. So D is the correct option. Temperature is increased. Next one, based on the buffer solution. You know that the buffer solution which resists the sudden change in its pH value on addition of small amount of strong acid or strong base, or even after standing on long time. Question is, an acidic buffer solution can be prepared by mixing the solution of acidic buffer. You know that it is prepared by mixing weak acid and its salt with strong base. मग इथं ऑप्शन्स मध्ये काय आहे ते बघूया. सोल्युशन ऑफ ऍसिटेट अँड ऍसिटिक ऍसिड, अमोनियम क्लोराइड अँड अमोनियम हायड्रॉक्साइड, सल्फ्युरिक ऍसिड अँड सोडियम सल्फेट, sodium chloride and sodium hydroxide. C option, sulfuric acid is a strong acid. D मध्ये sodium hydroxide is a strong base. B मध्ये ammonium hydroxide is a weak base. But in the MCQ stem acidic buffer हे उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळं A is the correct option, solution of acetate and acetic acid. Next, again based on the buffer solution, in human body, this question is very important. pH of blood is maintained at 7.36 to 7.42 due to, म्हणजे ह्युमन ब्लड मध्ये जो ब्लड पीएच असणार आहे तो मेंटेन केला जातो इन बिटवीन 7.36 to 7.42. सो which buffer is responsible to control or maintain this pH in between these two values? The correct answer of the question is a D, H2CO3 plus HCO3 minus 1. Again, based on buffer solution, in some solutions, the concentration of hydronium ion, that is H3O plus ion, remains constant even when small amount of strong acid or strong base are added to them. The solutions are known as, in some solution, the concentration of hydrogen ion, that is the H plus ion, remains constant even when small amount of strong acid or strong base are added to them. The solutions are known as. आपण पाहिलं बफर म्हणजे शॉक ऍब्सॉर्बर. म्हणजे तुम्ही स्ट्रॉंग ऍसिड ऍड करा, स्ट्रॉंग बेस करा. म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड ऍड केलं की H प्लस आयन आपण ऍड करतो. स्ट्रॉंग बेस असेल तर डायरेक्ट यू आर ऍडिंग OH मायनस आयन. The effect of H plus ion as well as effect of OH minus ion is a neutralizer, and pH, it resists the sudden change in pH value. So pH of the buffer solution remains constant. Such solution is known as a buffer solution. So D is the correct option. Now this is the numerical based on solubility and solubility product. विद्यार्थी मित्रांनो, हे एक्झाम्पल खूप महत्वाचा आहे. नीट असेल, जेई असेल किंवा सीईटी मध्ये देखील हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट the solubility, that is the S, and the solubility product KSP are related by the expression. Solubility and solubility product रिलेशन एक तुम्हाला इथं दिलेलं आहे. हे रिलेशन दिलेल्या कोणत्या स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्टशी संबंधित आहे. 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. पैकी कोणता स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट आहे शोधायचा आहे. यासाठी एक शॉर्ट मध्ये हिंट तुम्हाला देतो की इथं हे रिलेशन तुम्ही लक्षात ठेवायचं. KSP इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू वाय रेस टू वाय इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाय.
हे एवढं जर लक्षात ठेवलं, याचा अर्थ एक्स म्हणजे नंबर ऑफ कटाइन्स, वाय नंबर ऑफ अनियन्स, एवढं जर माहित असेल तर एस रेस टू एक्स प्लस वाय, हे लक्षात घ्या, एस रेस टू एक्स प्लस वाय, एस रेस टू एक्स प्लस वाय, एक्स प्लस वाय ची किंमत जी असणार आहे व्हॅल्यू, इट मस्ट बी 3. म्हणजे इथं जे 1/3 दिलेला आहे त्यातला 3 जो असणार आहे तो इथं एस रेस टू 3 याला पाहिजे. मग असा कोणता सॉल्ट आहे की ज्याचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर एस रेस टू 3, हा विचार केला तर बी ऑप्शन आहे Hg2Cl2. डिसोसिएशन त्याचं या पद्धतीनं होतं, नंबर ऑफ कटाइन्स 1, नंबर ऑफ अनियन्स 2, सो Ksp इज इक्वल टू 4s3. म्हणजे हे रिलेशन वापरलं तर 4s3, 4s3. म्हणजे फायनल आन्सर जे असणार आहे ते दिलेलं एक्सप्रेशन ऍप्लिकेबल टू सॉल्ट, स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट Hg2Cl2. अशा अनेक सॉल्ट्स तुम्हाला दिले जातील, अशी रिलेशन्स दिली जातील, त्यातला सिक्वेन्स तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. हा 1 मार्काचा प्रश्न आहे, तो 4 मार्कालाही कन्वर्ट केला जाऊ शकतो. या चारही सॉल्टचा सिक्वेन्स सॉल्युबिलिटीचा दिला जाईल आणि मग तुम्हाला 4 मार्काला प्रश्न तो फेस करावा लागेल. त्यासाठी हा एक तुमच्यासाठी मॉडेल म्हणून तुमच्या समोर आहे. हा एक तुमच्यासाठी प्रश्न आहे, खूप छान आहे. नीट 2019ला हा विचारलेला आहे. pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9. The solubility product of calcium hydroxide is. So in this numerical, pH of calcium hydroxide is given and that is a 9. म्हणजे तुम्हाला इथं कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडचा पीएच दिलाय, सो यू मस्ट नो द रिलेशन pH plus pOH is equal to 14. Now by using this formula we can obtain the value of pOH, that is the 5. हे pOH व्हॅल्यू आहे, म्हणजे OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन किती असणार आहे तर 10⁻⁵ मोल इतका असणार आहे. बरोबर आहे. मग CaOH ट्वाइसचं डिसोसिएशन कसं असेल, Ca2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH मायनस आयन. याचा KSP जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तुम्हाला नंबर ऑफ कटाइन्स, नंबर ऑफ अनियन्स हे तुम्हाला माहित आहे, ते पुढे येणार आहे याच्यामध्ये. सॉल्युबिलिटी प्रॉडक्ट ऑफ कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, इथं OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन जे असणार आहे ते इथं फक्त 10⁻⁵ एका आयनचा आहे. इथं 2 आयन्स आहेत, म्हणजे एकासाठी आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल आणि ते जे येणार आहे ते 0.5 इंटू 10⁻⁵. इथं पुन्हा डिसोसिएशन Ksp इज इक्वल टू 4s3, हे रिलेशन येईल फायनल. s3 इथं आपण जर पाहिला, एस ची व्हॅल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁵ जर ठेवली तर दिलेल्या ऑप्शन मधलं कोणतं ऑप्शन करेक्ट असणार आहे हे तुम्हाला शोधावं लागेल. तर ते जर पाहिलं आपण तर ए ऑप्शन करेक्ट असणार आहे, 0.5 इंटू 10⁻⁻15. बरोबर आहे. म्हणजे एस ची व्हॅल्यू ही जी आहे ती या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवायची, 4 तसंच ठेवा, कारण जे दिलेले ऑप्शन्स आहेत पैकी कोणता पर्याय जवळचा आहे ते बघणं गरजेचं असणार आहे. सो इन दिस वे आपण हे एमसीक्यूज साधारणपणे सोप्याकडून इझी टू डिफिकल्ट अशा पद्धतीची मांडणी याच्यामध्ये आहे. आय थिंक तुम्हाला हे नीट समजलेलं असणार आहे. आपण इथं आता थांबूया. धन्यवाद.